اختر نظامی صاحب، میں نے وہ ازالۃ الغیب والا اسکین لگایا کہ آپ پورا پڑھ کر سنا دیجئے، لیکن آپ نے وہیں تک پڑھ کے سنایا جہاں تک آپ کے مطلب کی بات تھی۔ اب آئیے ذرا قرآن کے اندر، قرآن میں کیا کہا گیا؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب ہے، پورا علم غیب دے دیا گیا۔ اور چلیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اس کے بعد قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سب آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اور فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 496 میں لکھا ہے ایجاب کلی کا دعویٰ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع موغبات کا علم تھا باری تعالیٰ کے، اور آپ کے علوم کما مساوی تھے، فرق صرف ذاتی عطائی کا تھا، غلط اور خلاف نصوص ہے۔ سلب کلی کا دعویٰ، یعنی آگے لکھ رہے ہیں سلب کلی کا دعویٰ، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیب کا علم عطا نہیں ہوا، یہ بھی غلط ہے اور خلاف نصوص ہے۔ یا آپ کہے کہ اس میں غیب کا علم لکھا ہے، علم غیب تو نہیں لکھا ہے، دھوکہ خود دے رہے ہیں اور دھوکہ میں عوام کو رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کتاب النوازل میں علم غیب ایک جگہ لکھی ہوئی عنایت فرمایا، وہ ارسال کیا۔ اب ٹھوکیے کفر کا فتویٰ۔ جناب جمیل احمد دیوبندی جی، جبکہ علم غیب آپ کے سامنے رکھ دیا، اب رہی بات قرآن کی طرف آپ جا رہے ہیں، اپنے اکابرین کی عبارتوں کو دفاع نہ کر کے اور اس پر کفر کا جو فتویٰ لگائے ہیں اس کو کفر نہ جان کر کے آپ مغالطے کے طرف وہ جا رہے ہیں۔ قرآن میں جا رہے ہیں تو وہ جہاں پر علم غیب کی باتیں ہیں وہ ذاتی کی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ہم ذاتی علم غیب کی کسی کے لیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رتی کے برابر نہیں مانتے ہیں، اب جو مانتا ہے وہ کافر ہے، یعنی ذاتی علم غیب، سمجھے؟ اب عطائی کا انکار کیے ہیں نا، تو عطائی آپ کے گھر کے سے ثابت کیا، اور جس کو خطائی کر رہے ہیں تو ازالۃ الغیب والا خطائی ہوا، اور علم غیب کو تسلیم کر کے فتاوی محمودیہ محمود حسن گنگوہی جی خطا پہ ہوئے، اور کتاب النوازل میں سید محمد سلمان منصور پوری ہے نا، اور ترتیب ابراہیم قاسمی غازی پوری، یہ دونوں کفر کے گھاٹ اتر گئے، آپ جواب نہیں دیے۔ نظامی صاحب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ابھی جو آپ خلاف نصوص وغیرہ بیان کر رہے تھے اسی پیج میں لکھا ہے علی الاطلاق بلا تصریح جزئی، علم غیب کو ثابت کرنا شرک ہے یا موہوم شرک ہے، اسی پیج میں جس میں آپ علم غیب عطائی ثابت کر رہے تھے اسی پیج میں لکھا ہے علی الاطلاق بلا تصریح جزئی، علم غیب کو ثابت کرنا شرک موہوم ہے، شرک ہے یا موہوم شرک ہے۔ اب بتائیے اگر وہ علم غیب عطائی ثابت کرتے تو کیا یہاں یہ لکھتے کہ علی الاطلاق بلا تصریح جزئی، علم غیب کو ثابت کرنا شرک ہے یا موہوم شرک ہے؟ اب نظامی صاحب میرا جواب سنیے کان کھول کے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں علم غیب کلی کی بات آئی ہے وہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور جہاں بتایا گیا وہاں کیا استعمال کیا گیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر خبر کیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جناب جمیل احمد صاحب کتنے بار بعد اس کا جواب دوں یار؟ علم غیب جو مطلق بولے جاتے ہیں نا تو وہ ذاتی مراد لیے جاتے ہیں، اور جس سے شرک ثابت ہوتا ہے اسے ذاتی کسی کے لیے رتی برابر مانو گے، چاہے عطائی مانو گے یا کلی مانو گے یا جزئی، جو بھی مانو گے، علم غیب جو ذاتی ہوتے ہیں وہ شرک ہوتا ہے۔ اب رہی بات آدھی کچھ اور بات لکھیں گے، کچھ اور بات لکھیں گے، گھما رہے ہو، استغفر اللہ۔ جبکہ وہ فتاوی محمودیہ میں نے پڑھ کر دیا عبارت، غیب کا علم عطا نہیں ہوا، یہ بھی غلط ہے اور خلاف نصوص ہے کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیے کچھ اور لکھیں گے، پھر بعد میں کچھ اور لکھیں گے۔
आप अपने अकाबिरीन की इबारत को नहीं समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि इल्म गैब एक जगह होनी चाहिए। किताबुन नवाजिल भेज दिया, इल्म गैब इनायत फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा इल्म गैब आता है इनायत फरमाया है, इसका जवाब अब नहीं दिए, जो शिर्क साबित होता है आपके उसूल से, आपके खराजात उसूल से। तो लगाइए जनाब, और या हक को कबूल कीजिए या फतवा लगा दें। जमील अहमद देवबंदी जी, आप भागने के चक्कर में ना रहें, इधर उधर छलांगे ना लगाएं। आप कहे थे इल्म गैब एक जगह लिखी हुई होनी चाहिए, आपको मैं दिखा दिया। गैब का इल्म वो अलग है कह रहे थे, इल्म गैब होनी चाहिए, तो वो भी मैं बता दिया आपके घर से। या तो ये कम है और स्कैन डालूं, या अल्लाह, जबकि आप खानाजाद उसूलों से आपकी पसपाई हो गई है और बगले झांक रहे हो आप। ऐसा ना करें, या हक को कबूल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म गैब अता फरमाया है, जिसको अताई बोले जाते हैं। अब अताई इल्म से जिसको खताई कहे हैं, तो आपके बहुत बड़े बड़े अकाबिरीन खताई पे उतर पड़ेंगे, समझे, और आपके उसूल से, आपके फतवे से वो काफिर साबित होते हैं जनाब। अरे अख्तर निज़ामी बरेलवी साहब, ये जो आपने पेज भेजा है ये भी हमारी ही ताई कर रहा है। कहीं से भी आप इल्म गैब कुल्ली की जो है, इल्म गैब कुल्ली अताई के बारे में भी तक आप पेश नहीं कर पाए हैं। आप लोग दो किस्म की थी ना इल्म गैब की, एक जो है इल्म गैब ज़ाती, एक इल्म गैब अताई। तो भला बतलाइए क्या ये इल्म गैब अताई साबित हो रहा है यहाँ पे? जनाब अफसोस और हसरत है, किताबुन नवाजिल का जो भेजे फिर से उठा करके, इसमें हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा इल्म गैब इनायत फरमाया है। इनायत फरमाया है कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो क्या कौन दिया है, इसे क्या समझ रहे हो? यह अताई नहीं है तो फिर जाती है। अगर जाती कहोगे तो भी फंसोगे, अगर अताई कहोगे तो भी फंसोगे। इनायत फरमाया है मतलब दिया है। इल्म गैब एक जगह माने हैं, ये इनायत फरमाया है, तो लगाओ फतवा इस पर। क्यों खामोश हो गए जनाब? अस्तगफिरुल्लाह। समझ करके भी ना समझ ना बने, बल्कि तस्लीम कर लो हक के यार। या ये भी कम है और भी ला दूं हवाला? अब सुनिए जवाब मुफ्ती अख्तर निज़ामी बरेलवी साहब। आप जहाँ तक आपके मतलब की बात है वहीं तक बोल के आप रुक जाते हैं, ज़रा और आगे बढ़िए। मैं पीछे से लेकर आखिर तक पढ़ता हूँ। हमारे हजरत को सबसे ज़्यादा इल्म गैब इनायत फरमाया है। आगे लिखते हैं लेकिन तमाम इल्म गैब इनायत नहीं किया गया। इससे कैसे आप अताई इल्म गैब साबित करेंगे? दूसरी चीज़ आगे लिखा है, बहुत सी गैब की बातों का इल्म यकीनन अता फरमाया गया, लेकिन तमाम खजाने गैब आपको नहीं दिया गया। ये जो आप साबित कर रहे थे वो कहानी आपकी हो गई ख़त्म। जमील अहमद देवबंदी जी, देखिए ये स्कैन आप कर रहे हैं ना, उलूम गैबिया एक जगह नहीं है इल्म गैब के बारे में, तो ये आपके स्कैन में हाजिर कर दिया हूँ। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हकीकत के आईना में सफ़ा नंबर 38 है। बिलाशुबा यही आलम यानी आलम मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इल्म की है कि जिस जगह दिगर अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम के उलूम गैबिया की सरहदें ख़त्म होती हैं, वहाँ से सैयद आलम फ़ख्र रसूल मुअल्लिम इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया की सरहदें शुरू होती हैं। और वो कहाँ ख़त्म होती हैं, इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू जो अलीम व खबीर है उसके सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान उलूम गैबिया सरासर अताई है, जाती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे आपके घर से साबित हुए और आप अताई और खताई करे, शिर्क का फतवा लगाइए, ठोकिए फतवा इस पर। ये उलूम गैबिया मान करके तस्लीम करके ये काफिर हो गया। मुफ्ती अख्तर निज़ामी साहब,
آپ کبھی اس کتاب سے، کبھی اس کتاب سے، کبھی اس کتاب سے، الحمدللہ جتنے آپ نے دلیلیں دی ہے سب میں پھنسے ہیں۔ اب میں ذرا اسکین لگاتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ کی سمجھ پر۔ وہاں پر ہم اللہ کے مقابلے میں جو بولتے ہیں نا، رتی برابر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک 7 سمندر لیں تو ایک چونچ کے برابر، چڑیا جو لیتے ہیں اس کے برابر۔ لیکن مخلوق کے بارے میں، مخلوق کے مقابلے میں، آپ کے گھر سے بھی میں کل ثابت کیا، آج بھی میں ثابت کروں گا اگر چاہیں تو مخلوق کے مقابلے میں علم کلی مانتے ہیں، سمجھے؟ اور وہی عطائی ازالۃ الریب میں ثابت کیا ہے۔ فتاوی محمودیہ میں غیب کا علوم، جس پر آپ اعتراض کیے علم غیب ایک جگہ نہیں ہے، اسی لیے کتاب النوازل کا میں نے ارسال کر دیا، جس سے آپ کی زبان میں تالا پڑ گئے۔ اب رہی بات عطائی خطائی کر رہے تھے تو یہ اور اسکین ڈال دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کی کسی کو خبر نہیں کہ کتنا دیا گیا، اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ لیکن جہاں تمام انبیاء کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں ہمارے نبی کی علوم غیبیہ شروع ہوتے ہیں۔ تو لگائیے ٹھوکیے فتویٰ جناب۔ آپ نے علم غیب کا انکار کیا، عطائی کا الحمدللہ میں نے ثابت کیا، لیکن آپ اپنے اصول سے اپنے فتوے کا اعلان کیے تھے نا، اس پر فتویٰ عائد نہ کر کے آپ صرف مغالطہ دیے ہیں۔ میں نے الحمدللہ علم غیب ثابت کر دیا اور ظاہر و باہر کر دیا۔ عوام جب پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو آپ پر لعنت بھیجیں گے۔ یار آپ گھوم رہے ہو، اپنے اکابرین کے خلاف ہو، آپ ہے نا، اپنے اکابرین کے خلاف نہ جائیں۔ آپ اس لیے خلاف جا رہے ہو، اگر تسلیم کر لیں گے تو یہ اختر نظامی اور فتویٰ لاد دے گا اور دیوبندیت میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ اس لیے ڈر رہے ہیں آپ، ڈرے نہیں، حق کو قبول کر لیں یار۔ حق کو قبول کرنے میں کوئی شرم و عار نہیں ہے، اللہ رب العزت کرم کرے گا، قبول کریں۔ نظامی صاحب یہ دیکھ لیجئے، آپ کے مولانا نے لکھا ہے کہ عطائی غیب ہی نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی، آپ کے بہت بڑے علامہ، انہوں نے لکھا ہے کہ عطائی غیب ہی نہیں ہے، اور آپ زبردستی جو ہے علم غیب عطائی ثابت کر رہے ہیں۔ جناب جمیل احمد دیوبندی جی، آپ بوکھلا گئے ہیں۔ یہ اسکین ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں ہمارے عقائد کی صریح تشریح کر رہے ہیں۔ علامہ نووی علیہ رحمت الرضوان اور عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو لکھے ہیں وہ حق درست ہے۔ علم عطائی فرماتا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو تائید کر رہا ہے جناب، جس کے آپ عطائی اور خطائی کر رہے تھے نا، بالکل سراسر آپ کے خلاف عقیدہ ثابت ہو رہے ہیں اس سے۔ نظامی صاحب وہ تائید کر رہے ہیں، اور آپ کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ذرا پڑھ لیجئے۔ جناب جمیل احمد دیوبندی جی، کل ہی آپ یہ اسکین بھیجے تھے، اس کا جواب میں دے دیا۔ علم غیب جو بولتے ہیں نا وہ ذاتی ہوتے ہیں، جو فقہائے احناف نے، اور یہ بھیج کر کے آپ کو بھیجنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا قول کو نقل کرنے والے پر فتویٰ عائد نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کے اصول ہیں، سمجھے؟ اور آپ کو حق نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھیج کر کے ان کے موقف کو، وہ تو ناقل ہے نا، فقہا کے قول کو نقل کیے ہیں، اور فقہا کے نزدیک کل میں ثابت کیا تھا جو علم غیب ہوتے ہیں وہ ذاتی مراد لیتے ہیں، اور ذاتی کسی کے لیے عطا نہیں ہوتا ہے نا، دیے نہیں جاتے ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ ہے، تمام لوگ متفق ہیں۔ کیا آپ الو بنا رہے ہیں یار؟ آپ کے گھر سے علم غیب میں ثابت کر دیا، اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگا کر کے آپ بغیرتی کے چادر اوڑھ کر کے خاموش ہو گئے یار۔ ارے نظامی صاحب، علم غیب تو بہت دور کی بات ہے، علم غیب عطائی نہیں ثابت کر پائے ہیں، اور یہاں ہم نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا اسکین لگایا ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ عطائی غیب ہی نہیں ہے۔ جناب جمیل احمد دیوبندی جی،
वो जाल हक में आप भेजे, लेकिन मैं ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ। चलिए, मेरे हाथ में ये जाल हक है, 97 सफ़ा नंबर है। मदारिक की इस तौज़ीह से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में क्या कह रहे हैं, उनकी इस्तिलाह में जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता, गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं। क्या कह रहे हैं, गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं। वो उनका मुक़फ़्फ़क़ा के जो होते हैं ज़ाती होते हैं। तो ज़ाती का इसमें इश्काल ही नहीं रहा। जिन आयात में गैब की नफ़ी है वो इल्म ज़ाती की है। समझे, समझ में आई बात। इस आयत की कुछ आगे ही मा मिन गायबिन फिल अर्दी वला फिस समा इल्ला फी किताबिम मुबीन, कुरान की आयत कोट करते हुए, जिससे मालूम हुआ कि हर गैब लोहे महफूज या कुरान में महफूज है। जाल हक तसनीफ शेखुत तफसीर वल हदीस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? गैब का इतलाक उनके फ़ुक़हा के नज़दीक ज़ाती होते हैं और ज़ाती किसी के लिए दिया नहीं जाता है, तो हम भी ये तस्लीम करते हैं। तो आप धोखा ना दें, बल्कि आपके अकादरीन बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। कल से मैं जवाब दे रहा हूँ, लीजिए, आपके ठंडे दिल से आप सोचिए और मातम कीजिए अपने देवबंदियत पर कि वो फ़ुक़हा के जो फतवा लगाते हैं ना, वो किस पर लगाते हैं? उनके नज़दीक क्या मुराद होते हैं? इल्म गैब से क्या मुराद होते हैं? ज़ाती होते हैं, और ज़ाती पे उन पर कुफ्र का फतवा आयद करते हैं। लीजिए, स्कैन हाजिर है और हक को कबूल कर ले यार। अभी मैं स्कैन भेज रहा हूँ और पढ़ करके इबरत हासिल कीजिए। लीजिए, जमील अहमद देवबंदी जी, ये फ़ुक़हा अहनाफ रहमुल्लाहु ताला के इल्म गैब कुल्ली व ज़ाती का अक़ीदा रखने वाले लोगों को तकफ़ीर करते हैं, कह रहे हैं ये। लेकिन इल्म गैब ज़ाती कुल्ली में हज़रात फ़ुक़हाए किराम रहमुल्लाह ताला का अक़ीदा और मज़हब ये है कि सिवाय अल्लाह के उसको कोई नहीं जानता। बस इस बातें इल्म गैब ज़ाती कुल्ली गैर हक़ ताला के लिए शिर्क कहना सही है। ये फ़ुक़हा के लिए, वो फ़ुक़हा जो मुराद लेते हैं ज़ाती लेते हैं, और जिस पर शिर्क का फतवा आयद है और किसी के लिए गैब का इल्म नहीं तस्लीम करते हैं, उसे ज़ाती मुराद लेता है। लेकिन अताई से कोई इनकार नहीं किया है, और कल भी मैं माकाना वमा यकून का मैं साबित कर दिया। अब तो आपकी ज़बानें खामोश हो जाएंगे और ताला लग गए होंगे, या आपके घर ये क्या किताब जो मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी हकीकत के आईने में सफ़ा नंबर 40 तस्नीफ जावेद उस्मानी मेमन देवबंदी खलीफे मजाज शफीकुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फ़ारूक साहब देवबंदी, ये बताइए अशरफ अली थानवी के ये खलीफा हैं, तो जनाब ये भी तो कुफ्र के घाट उतर जाएंगे। अरे निज़ामी साहब, इसमें ज़ाती तो आपने दिखा दिया है, अताई नहीं दिखाया। अताई भी साथ में दिखा दीजिए ताकि बात वाज़े हो जाए। खाली अब आपके मतलब की जो चीज़ है वही दिखाते हैं, अताई भी तो दिखाना पड़ेगा तब। जनाब, आपने जाल हक की इबारत भेजा था, उसके जवाब में ये भेज दिया। जो फ़ुक़हा के नज़दीक इल्म गैब बोले जाते हैं वो ज़ाती होते हैं, और ज़ाती पे कुफ्र का फतवा है, इसमें किसी के इख्तलाफ नहीं है। जवाब दे दिया। अब अताई इल्म गैब इनायत फरमाए, इल्म गैब ये अताई मैंने साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका आप इनकार करते हो। आपके घर के उसूल से आपके घर के आईना में दिखा दिया, साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हदीस के तरफ नहीं गया हूँ, अभी हदीस के तरफ जाएंगे तो आप तो मुंह फाड़ करके ही बैठ जाएंगे। अब रही बात, ये स्टिकर भेजे हैं, उसके अगली वॉइस में जवाब। हाँ, ये स्टिकर जो भेजे हैं जनाब, जो कुल्ली अकीदा रखते हैं, तो कुल्ली तो मैंने आपको कल ही साबित कर दिया ना। जो मखलूक के मुकाबले में जो बोले जाते हैं कुल्ली इल्म, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला शुबहा दिया गया है ना। अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं बोलता है, हम लोगों का अकीदा भी नहीं है कि अल्लाह के मुकाबले में है वो, ऐसी बात नहीं है जनाब। आप हक को कबूल कर लें, इल्म गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, ये तस्लीम कर ले, मान ले। अपने अकादरीन की बात को क्यों ठुकरा रहे हो जनाब?
آپ یہ مجھے بتلائیے کہ کس کتاب میں لکھا کہ مخلوق کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں؟ ابھی کل سے آج تک کوئی ایسا اس کے نہیں لگا ہے جس میں لکھا ہو مخلوق کے مقابلے میں بولے جاتے ہوں۔ صرف ذاتی اور عطائی کی رٹ لگائے ہیں آپ، اور عطائی کسی بھی کتاب میں نہیں نکلا۔ جناب جمیل احمد دیوبندی جی، آپ کہہ رہے تھے نا کلی علم، تو لیجئے جناب اس کے حاضر ہے ازالۃ الغیب کا ان عقیدۃ علم الغیب، عقیدہ علم غیب کا لکھے سرفراز کھڑوی صاحب، صفحہ نمبر 146 میں۔ جناب رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وہ جزئی اور کلی علوم حاصل ہو گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جزئی اور کلی علوم حاصل ہو گئے تھے جو حق تعالیٰ کے نزدیک آپ کے شان اقدس کے لائق اور مناسب تھے، یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ آپ کو بہت سارے جزئی اور کلی علوم حاصل ہو گئے تھے۔ اب اس سے کسی کو انکار نہیں۔ آپ انکار کر رہے ہو کلی کا، اور آپ کے گھر سے میں ثابت کر دیا الحمدللہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ الحمدللہ میں نے کلی بھی ثابت آپ کے گھر سے کر دیا، علم عطائی بھی ثابت آپ کے گھر سے کر دیا، الحمدللہ ظاہر و باہر کر دیا۔ نظامی صاحب مارے گھٹنا پھوٹے سر والی حال نہ کیجیے۔ ابھی جو آپ رٹ لگا رہے تھے کہ مخلوق کے مقابلے میں بولا جائے، تو مخلوق کے مقابلے میں کس کتاب میں لکھا وہ ذرا دکھائیے مجھے، اور یہ جو لگائیں ابھی اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ جناب آپ پہ ایک سوال کئی سوالات کرتے رہ رہے ہیں یار، لیکن آپ کا عقیدہ ثابت کسی سے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ نہ آپ کے گھر سے آپ کا عقیدہ ثابت کر رہے ہو کہ علم غیب نہیں دیا گیا ہے نا، وہ شرک و فتویٰ جو لگائے ہیں تو یا تو نص ہوں گے یا حدیث ہوں گے یا قرآن ہوں گے، وہ بھی نہیں پڑھے۔ اور دوسری بات کہ آپ کہہ رہے کبھی کلی کہتے ہیں تو کلی میں بھی ثابت کر دیا الحمدللہ۔ اور رہی بات آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں، وہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ تو میں الحمدللہ انتظار کیجئے، اس کو بھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن آپ سوالات اور اسٹیکر بازی نہ کریں۔ میں کل ہی آپ کو متنبہ کیا تھا کہ اوریجنل کتاب بھیجیں گے، لیکن اسٹیکر کی آپ اپنے عادت قدیمہ کو نہیں ترک کر رہے ہیں، افسوس۔ جزئی اور کلی بہت سے، کیا آپ نے کہا کہ تمام جزئی اور کلی علوم حاصل ہو گئے تھے؟ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا علم غیب؟ لیجئے اس کے حاضر ہے آپ کے گھر کی، آپ کی حقیقت کے مخلوق کے مقابلے میں کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو جناب آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے وہ، تاکہ آپ کے گھر کے جھلکیاں دکھائیں گے نا تب بہت جلدی قبول کریں گے۔ آپ کے گھر کا بھی انکار کرتے ہو یار۔ سنیے عبارت کیا ہے: اگر فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ ہم بنی نوع انسان اور جملہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے حوالے سے کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے تمام مخلوق کے حوالے سے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ہے، جس کو جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جزئی ہے۔ میں آپ کے گھر سے ثابت کر دیا الحمدللہ۔ یا تو قبول کر لیں حق، توبہ کریں یار اور مسلمان بنو۔ استغفر اللہ، کبھی کہتے ہو کلی یا جزئی ثابت کرو، کلی بھی ثابت کر دیا، علم غیب بھی ثابت کر دیا، تمام کہاں تک ثابت؟ کیسے مانو گے یار تم؟ تمہارے گھر کے اکابرین کے معتمد کتابوں کو بھی ٹھکرا رہے ہو، اور اپنا عقیدہ کہاں سے بنائے ہو پتہ نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ رحم کرے۔ جبکہ حق آپ کو میں ظاہر کر دیا، اگر حق کو تسلیم کرنا رہتا تو ابھی تک قبول کر لیتے۔ کبھی کہتے ہو جزئی، کبھی کہتے ہو ماکانہ یکن، سب ثابت کیا الحمدللہ۔ اب حدیثوں کے طرف میں پھروں، اس کا آپ اپنے اقرار کر لیں، ہم اپنے اکابرین کو لات مارتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں۔ اقرار کریں، اعلان کر لیں جناب، اس کے بعد حدیث سنیں اور قرآن سنیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو دن میں تارے نظر نہ آئے تو میرا نام اختر نظامی نہیں۔ ارے نظامی صاحب، آپ نے 2 پیج لگایا ہے، 2 پیج، دونوں پیج کو آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ آپ اوپر سے نیچے تک پڑھ لیجئے پہلے،
آپ के जहाँ मतलब की बात होती है वहीं पे आप टिक लगाते हैं। इससे पहले भी जितने हवाले आपने दिए हैं सब में आपने वही टिक लगाए हैं, जहाँ तक आपके मतलब की बात थी वहीं पे रुक जाते हैं बोल के, जहाँ आपके मतलब की बातें रहती हैं वहीं तक निशान लगा देते हैं, बाकी ऊपर और नीचे से आपको देखना गवारा नहीं करते। जमील अहमद देवबंदी जी, आप बुरी तरह से चारों तरफ से घिर गए हैं। या तो आप अपने अकाबिरीन का इनकार कीजिए और मुझसे हदीस और कुरान सुनिए। अब हदीस और कुरान को मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाहुल अजीज, और इल्म गैब में साबित कर दूंगा, जिससे आप मुगालते में पढ़े हो ऐसी आयत को पेश करते हो जो ज़ाती मुराद है तमाम मुफस्सिरीन किराम में और फ़ुक़हाए वज़ान के नज़दीक। इंशाअल्लाह मैं ज़ाहिर व बाहिर करूंगा। आप अपने शिकस्त कबूल करें और तस्लीम कर लें। हक़ को कबूल करना शर्म आर ना करें और तस्लीम करें यार, अपने अकाबिरीन को ना ठुकराएं और इल्म गैब अताई का इकरार करें। मखलूक के मुकाबले में कुल्ली अता किया गया, रब के मुकाबले में जुज़ई तस्लीम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जमील अहमद देवबंदी जी, अफसोस हसरत है यार, जिस चीज़ की बातें होंगी उसी चीज़ को ना साबित करेंगे, ना कि पूरी किताब पढ़ेंगे। अफसोस हसरत है यार, जहाँ पर निशानदेही कर दिया गया कि जहाँ इल्म गैब किसके बारे में बोलेंगे तो कैसा होगा उतने ही ना बताएंगे। अब इसको गलत करेंगे तो गलत कहिए, या उसका जवाब देना है तो जवाब दीजिए। अब पूरी किताब पढ़ के कोई थोड़ी सुनाएगा। आपके पास जवाब नहीं है, वल्लाह चारों तरफ से घिर चुके हैं। आप या तो हक को तस्लीम कर लें या तो अपने अकाबिरीन को ठोकर मारें, या कुफ्र का शिर्क का फतवा जो आयत किए हैं मुंतबी करें इन लोगों पर, है ना। दो ही ऑप्शन है, या गलत कह दें या मैं जवाब नहीं दूंगा, कासिर हूं, कुरान हदीस सुनाइए तो मैं कुरान हदीस सुनाऊंगा आपको। जनाब ये तिबियानुल कुरान भेज के क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसमें कुछ बोलेंगे या कुछ जवाब दूं? आप सिर्फ ऐसी इबारतें भेजते हैं जो पढ़े नहीं जाते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, या मैं किताब निकालूं देखूं इस सफ़ा को और आपको बताऊं क्या मतलब है इसमें जो आप मुगालते में पढ़े हुए हैं, बताऊं? अच्छा 1 मिनट मैं निकालता हूं, देख रहा हूं। निज़ामी साहब आपने 2 पेज लगाया है, 2 पेज, एक पेज ऊपर आपने लगाया है, एक पेज नीचे लगाया। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पेज जो है वो टाइटल है, वहाँ से पढ़ते हुए नीचे तक आने के बाद बात समझ में आती है पूरी, जिसको आप नहीं समझ पाए। हाँ जमील साहब, मैंने सफ़ा नंबर 27-28 लगाया आपकी घर की किताब, जिसमें फ़ख्र आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ना बनी नौ इंसान और जुमला अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम के हवाले से करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे तमाम मखलूक के हवाले से मुअल्लिम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कुल्ली है, जबकि अल्लाह ताला के मुकाबले में जुज़ी है। बात ख़त्म हो गई। अल्लाह के मुकाबले में जुज़ी है, मखलूक के मुकाबले में कुल्ली है। इसमें साफ़ो शफाफ आपके घर से साबित हुई बात, तो आप क्या चाहते हैं? इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं? और एक स्कैन लगाए हैं इसे जो पढ़े नहीं जाते हैं। अब मैं किताब निकाल लिया हूँ, यहाँ हाथ में रखा हूँ, अब देख रहा हूँ सफ़ा नंबर और उसको जवाब देता हूँ। आप उसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं, बोले? अल्लाह के मुकाबले में जुज़ी है, मखलूक के मुकाबले में कुल्ली है। ये तो आपने किसी वाइस में नहीं कहा है। आपने कहा कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है, नबी का इल्म अताई है। बहस तो इस पे पूरी चल रही थी मौलवी साहब, अब तो पकड़ में आए हैं आप। और उसके बाद देखिए भी स्कैन लगाया हूँ मैं एक, और फिर इधर उधर भाग रहे हो जनाब। कभी कुल्ली कहते हो, कभी अताई। कुल्ली मखलूक के मुकाबले में, रब के मुकाबले में कैसे बोल रहे हैं? कहाँ से साबित है? वो भी साबित कर दिया आपके घर से। अब जाती और अताई तो आपके घर से भी साबित किया। इजालतुर रब से शर्म नहीं आती बोलते हुए? आप फिर घुमा फिरा करके उधर ही बोलते हो। अब ये स्कैन भेजे हैं, उसको आप जवाब दें, किस घर से भेजे हैं और क्यों अवाम को मुगालता में रखे हुए हैं? क्या फायदा होता है आपको अवाम को गुमराह करके? यार क्यों हक को तस्लीम नहीं कर लेते और हक क्यों नहीं बताते? हक बोलो, हक सुनो, हक समझो। अख्तर निज़ामी साहब, अभी तक जितने हवाले आपने पेश किए किसी में आपने साबित नहीं कर पाया। शुरू से आखिर तक बहस क्या चली है? ज़ाती और अताई की।
जब आप अताई जब इतलाक करने का नंबर आता है तो आप मखलूक के मुकाबले में बोलते हैं, और जब इल्म गैब कुल्ली का वो आता है तो आप कहते हैं अताई और ज़ाती। जब ये आता है कि भाई इल्म गैब का इतलाक अल्लाह के अलावा किसी पर नहीं किया जा सकता तो आप कहते हैं कि नहीं, वहाँ ज़ाती मुराद है, यहाँ अताई मुराद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एकदम नीचे जो सतर लिखी है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी और शेख शब्बीर अहमद उस्मानी दोनों ने ये तसरीह की है कि उलूम अव्वलीन व आखिरीन के हामिल होने और बकसरत ग़ुयूब पर मुत्तला होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना और आपकी तरफ इल्म गैब की निस्बत करना हर चंद की अज़रूए लुगत और माना सही है, लेकिन इस्तिलाहन सही नहीं है। समझ रहे हैं? जी जनाब, आपको मैं आपके घर से मैं समझाया कि इल्म गैब जो बोले जाते हैं वो ज़ाती होते हैं, समझे। उलूम की जब गैब की तरफ इजाफत होता है तो वो ज़ाती होते हैं, समझे। अब